স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা। ত্রিপুরার মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনের সংবেদনশীলতা সহ সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা সুশাসনের জন্য এআই স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং প্রভাব চালনা উদ্বোধন করেন। With these, we have come to the end of the inaugural session. The divine presence and seek blessings for a successful and enlightening work. Some of you must be aware that e-hospital. The IAS Secretary welcome speech. Ministry of Electronics and Information Technology. Officials from NEGD, Police, nodal officers of the various departments. You are doing any business, you also got to TAN. Regards the commercial and residential buildings, we have got a building permission, we have got a fire service permission, electricity, water, sewerage. Now we are building a common platform for the constructions. So this will create interlinkage of databases, interlinkage of software systems, and we will be able to generate a big data. So unless and until you have got a big data, AI tools will not work. So now that we have come to a stage where 3 stages are already now done in our state. So when we are talking with the NEGD in the Ministry of Electronics and IT in Government of India, they assessed our readiness. And once we are found ready, today is the first workshop, sensitization and orientation. So today after the inaugural session we will have technical sessions. They will share with you what are the AI tools which are there for use in the government. What are the use cases? Because practically this AI has been used in the past in various states and department agencies, and they will show you. So after this we will organize department wise hands-on training for this AI tools in the IT department smart training center. So for that these AI tools will be procured by the government of Tripura. IT department will procure licenses. Like e-office is one tool of administration process. So like that there will be various tools which will purchase and give access. So those tools will be used by us to do the lot of government work. Lot of laborious work can be done smartly. We all are in government. We are hard pressed for time, deadlines. There are challenges. So time has come to now do smart work in place of hard work and very efficiently. So today's sessions will show you how we can, like say BMS. Now for example, social pensions or scholarships, our clerks and accountants used to spend 1 month preparing repetitive bills every month. Then after 1 month's work, then they used to make a bill for treasury, and then treasury used to take also a few days. Now repeated work is there. You need not prepare bill every month. You have to just check the number of days or payments. So that is now being done say within say 2 days or 3 days. So smart work we have to do efficiently. सरकार हर तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। सरकारी खर्चे में सरकार का भी काम, अपना भी काम, परिवार का भी काम हो जाए। ऐसे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के लिए लोग 50-50 हज़ार रुपया का फी देते हैं, ये हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो चैट जीपीटी अकाउंट है सिर्फ सेक्रेटरी महोदय गण तक सीमित नहीं रहेगा, सभी एचओडीज को दिया जाएगा। तो मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि उनकी भावना को सह स्वीकार किया जाता है। और इसके अलावा जो भी आपको संसाधन की जरूरत पड़े, निश्चित रूप से हम
और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं निश्चित रूप से देंगे। अभी उन्होंने मैन पावर की चर्चा की। इसी मैन पावर के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा था 2003-04 में। आज मुझे बहुत आपके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिला करके जब 500 लोगों की एक स्ट्रॉन्ग टीम, आईटी टीम आपके साथ बैठेगी, आपका सहयोग करेगी, तो निश्चित रूप से जो एक सपना है त्रिपुरा को डिजिटल सोसाइटी बनाने का, वो सपना निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इस वर्कशॉप के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। You cannot jump start and go to the AI directly. For that, intelligence are now going hand in hand, and you must have. Lot of other states also started making the. পহেলগাঁওয়ে হামলার প্রত্যাঘাতে ভারতীয় সেনা বীর যোদ্ধাদের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা সহ অভিনন্দন জানিয়ে এই ত্রিরঙ্গা যাত্রা র্যালি সংগঠিত করে বিজেপি দক্ষিণ জেলা। लोग एमएलए विधायक सब लोग मिलके हम भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए, हमारा आर्मी के लिए, हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले। इस रैली अब देख रहे पूरा जनता के साथ हमारा भारत का देश के लिए हम ये यात्रा हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इस देश है पूरा हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम सिंदूर ऑपरेशन में बहुत बड़ा विक्ट्री किया, वो सेलिब्रेशन करने के लिए, हमारा आर्मी के लिए फुल सपोर्ट करने के लिए हमारा जनता आज पूरा देश में पूरा तिरंगा रैली निकाल के हमारा सपोर्ट, देश का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए भी हमारा एयरफोर्स और नेवी, आर्मी सबके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा यात्रा গত 1 এপ্রিল থেকে এই বছরের নতুন শিক্ষাবর্ষ চালুর 2 মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও রাজ্যের বহু স্কুলে সব বিষয়ে পাঠ্য বই পৌঁছায়নি। কোথাও নামমাত্র 1-2টি বই, কোথাও আবার শুধুমাত্র ওয়ার্কবুক দেওয়া হয়েছে। অথচ আগামীকাল অর্থাৎ 17 মে থেকে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা নিঃসন্দেহে পড়াশোনার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করবে। শিক্ষা দপ্তরে এহেন ঢিলাপনাকে কেন্দ্র করে মনোভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে AIDSO ত্রিপুরার রাজ্য কমিটি। গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে বিশেষ পরিকল্পনা করে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে। অবিলম্বে বিদ্যাচ্যুতি প্রকল্প প্রদান করতে হবে। স্কুলগুলির হোটেল পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আমরা AIDSO ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি। আপনারা জানেন এই 1 এপ্রিল থেকে নতুন শিক্ষাবর্ষ চালু হয়েছে।
এপ্রিল মে 2 মাস এখনও চলে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত রাজ্যের স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তক এখনও ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায়নি। ইভেন কি আগামীকাল থেকে আমাদের গ্রীষ্মকালীন স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা হয়েছে। তাহলে যে দীর্ঘদিন ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক যদি না পায়, তাদের কি পড়াশোনাটা ভালো হবে না খারাপ হবে? তাহলে এই যে এই ধরনের শিক্ষা দপ্তরের এখন পর্যন্ত যে পাঠ্যপুস্তক গেল না স্কুলের মধ্যে, ইভেন কি আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু স্কুলে ইংরেজি ক্লাস 6-এর ইংরেজি বই গেল, কোথাও ওয়ার্ড বই গেল, হ্যাঁ 2-3টা এরকম বই যাচ্ছে। তাহলে ছাত্রছাত্রীরা এই দীর্ঘ সময় গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা পড়াশোনা করতে পারবে না, কার্যতই পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা অনীহা সৃষ্টি হবে। এই যে শিক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকা থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? নিঃসন্দেহে শিক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকা একটা উদাসীনতার পরিচয় হচ্ছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা 7 দফা দাবিতে আমরা এখানে এসেছি মাননীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আমরা ডেপুটেশন দেব। তার পাশাপাশি এই যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, প্রায় প্রত্যেক দিন পত্রপত্রিকায় ঘোষণা হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় আসছে যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ভয়ানক দুরবস্থা। এই যে বহু স্কুলগুলির মধ্যে এখনও দেখা যাচ্ছে কি যে শিক্ষক শিক্ষিকার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব। তারা ভালো করে সেরকম ট্রেন্ড টিচার সেখানে ক্লাস দিতে পারছে না, এবং বহু ছাত্রছাত্রীরা আজকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে হঠাৎ করে যে ইংরেজি মাধ্যম পড়ার যে চাপ, সেই চাপ সহ্য করতে না পারে তাদের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে এডুকেশান নিয়ে। এবং তাও আমরা লক্ষ্য করছি এই রিসেন্ট এখন বোর্ড পরীক্ষা থেকে ধরুন এই যে সিবিএসসি প্যাটার্নের যে বোর্ড, সিবিএসসি থেকে টিবিএসসিতে কোনো ছাত্র যদি ভর্তি হতে হয় তাহলে তাকে 1000 টাকা মাইগ্রেশন সংগ্রহ করতে হবে 1000 টাকা দিয়ে। এটা কি ধরনের পরিকল্পনা? তাহলে স্কুল স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া যদি এরকম জটিলতা সৃষ্টি হয়, তাহলে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা কীভাবে পড়াশোনা করবে? এমনি তো শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি ঘটছে। তাই আমরা 7 দফা দাবিতে আজকে আমরা এখানে সোচ্চার হয়েছি। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন যে ছুটি, এই ছুটির মধ্যে বিশেষ পরিকল্পিতভাবে যেন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়, এবং এই যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প এটা যেন বাতিল করা হয়, এবং প্রত্যেকটা স্কুলে প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, এবং স্কুল স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কোনো মতেই জটিল করা চলবে না। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 1000 টাকা নেওয়া চলবে না। শিক্ষার সকল স্তরে ফি মুকুব করতে হবে, এবং স্কুলগুলির যে হোস্টেল পরিষেবা, সেই হোস্টেল পরিষেবাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। আমি রামপ্রসাদ আচার্য, রাজ্য সভাপতি। খোয়াই বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতে গতকাল সিপিআইএম এর ডেপুটেশন। বিনা অনুমতিতে আসায় ডেপুটেশন গ্রহণ হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালো বাগান গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। আমার নাম সুদর্শন সরকার, আমি বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। গেছেকাল দুপুর 12টার সময় সিপিএম থেকে তারা 5 জন আইছিল এই পঞ্চায়েতে তারা ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য, কিন্তু ডেপুটেশন দিতে গেলে তো আমি জানি যে 48 ঘন্টা আগে তারা পারমিশন নিতে হয়, কিন্তু কোনো পারমিশন তারা লইছে না। তারা হঠাৎ করে আইসেরা পঞ্চায়েতের বলতেছে যে আমরা ডেপুটেশন দিতাম। তারপরে একটা কাগজ দিয়েছিল পড়ানোর লেগে, তারপরে আমি কিছু কোনো পারমিশন নাই, পারমিশন ছাড়া আমরা কোনো কাগজ আমরা জমা রাখতাম না। তারপরে দিয়া তারপর আমরা ঘুরাই দিয়েছি এই বিষয়ে। এই পরবর্তী সময় কি পুলিশ আইছে? হ্যাঁ, পরবর্তী সময় পুলিশ আইছিল, তারাও পুলিশকে ফোন করছে, কিন্তু উশৃঙ্খল আমরা তো কোনো উশৃঙ্খল করছি না। উশৃঙ্খল না করা সত্ত্বেও তারা পুলিশ আনাইছিল। তারপরে পুলিশ আইসে দেখছে, আমরা কথা কইছি। এই বাগান পঞ্চায়েতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন গতকাল সিপিএম দলের থেকে 3 জন প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করে প্রায় 12টার সময়। তারপর যে আমরা আসি ডেপুটেশনের জন্য, আমি বলছি ডেপুটেশন তো পারমিশন আমি পাইছি না। তারপরে তারা এর দিকে চলে গেছে, ডেপুটেশনের কোনো আমরা কাগজপত্র গ্রহণ করছি না। আর পরে শুনছি যে তারা বলে ওই মিডিয়ার চ্যানেলে কয়েকটি চ্যানেলে দিয়েছে। এটা আসলে এটা আমি গ্রহণ করছি না। সবাইকে নমস্কার। মানে ডেপুটেশন এখানে হয়নি আপনি বলছেন? না, আমাদের বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতে ডেপুটেশন হয়নি। আপনারা কি অনুমতি ছিল না ওদের? না, অনুমতি ছিল না। আপনার পরিচয়টা? জিতেন্দ্র চন্দ্র দাস, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, ইউটিউব চ্যানেল পঞ্চায়েত সেক্রেটারি।
তো একটা ছবি যে দেখা গেছে যে দেওয়া হচ্ছে ডেপুটেশনের কপি, এই বিষয়টা মানে একটা কপি দেওয়া হচ্ছে, এটা কি? এটা প্রথম যখন আইসে বইসে করে দা কাগজটা দিছে দিয়া করোনা লেগে দিছে দিয়া এরপরে ডেপুটেশন হয়েছে নাম কিছু পারমিশন নাই তারা চলে গেছে। মানে আপনাদের অনুমতি ছাড়া ছবি তোলা হয়েছে? অনুমতি কোনো নিছে না। তারপরে পুলিশ প্রশাসন আসলো, গন্ডগোল নিয়ে হয়, এরপরে পুলিশ প্রশাসন আয়া এরপরে চলে গেছে। মানে আপনাদের কথা হচ্ছে বিনা অনুমতিতে এখানে ডেপুটেশন দিতে এসেছিল সিপিআইএম দল? শুক্রবার সিবিএসই বোর্ডের মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা জানালো রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন উচ্চতর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, আমরা যেদিকে যাওয়া হয় তাহলে অনেক গর্বের বিষয় যে প্রত্যেকটা স্কুলে ছেলেমেয়েরা ভালো রেজাল্ট করছে। আজকে এই রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরও 93% উপর নম্বর পেয়েছে। ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন মাত্র 2 জন আছে। তার মধ্যেও বেশি মেয়েরা তাদের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। ওই জন্য আমি এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয়, শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী, মা বাবা যারা আছেন সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আহ্বান জানাই। আজকে আমাদের এই বিদ্যালয়ে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ এবং নতুন ভাবে যারা ভর্তি করেছে তাদের সাদরে গ্রহণ করা, নবীনকরণ। আমরা দেখেছি আজ খুব বেশি গরম হয়েছে, তবু আজকে এইভাবে সবাই ছাত্রছাত্রীরা সবাই একাত্ম হয়ে এই ঘটনায় বসেছে, খুব ভালো লাগছে। তো আগামী দিন এই ছেলেমেয়েরা সত্যি আমাদের দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। আজকে বর্তমানে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বা বিদেশে কুমন্ত্রণায় আমাদের দেশি শান্তি সম্প্রীতি যেভাবে দেখা ঘটেছে তার উচিত জবাব আমাদের দেশে সেনারা দিয়েছেন এবং আমাদের দেশের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র মোদীজি নেতৃত্বে আজকে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ সর্বশ্রেষ্ঠ আছে পৃথিবীর মধ্যে। আমরা বাস করি আমাদের ভারতবর্ষে, আমাদের সবার মধ্যে যে একাগ্রতা বা বিশ্বাস আমাদের ভারতীয় কৃষি কালচারকে আমরা সার্থক করে দিয়েছি। কারণ বর্তমানে আমাদের দেশে যে পাকিস্তানের সেই যুদ্ধ, এই যুদ্ধের মধ্যে আমাদের 2 জন বীরাঙ্গনা রমণীর বড় হাত ছিল, আজও আছে। তো আজকে মেয়েরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সত্যি আমাদের দেশে মায়েরা বা মাতৃজাতি সর্বশ্রেষ্ঠ আছে। রামকৃষ্ণ শিশু নিকেতন হাই স্কুল গোবিন্দপুরে অবস্থিত, এটা প্রতিষ্ঠিত হাই স্কুল, যা সরকারি স্কুল হল। প্রতি বছর মাধ্যমিকে আমাদের কোনো ফেল নেই, সবাই কোনোভাবে শহীদ কৃতজ্ঞ হয় এবং 3rd ডিভিশনে নেই, 2nd ডিভিশন পর্যন্ত আছে। তো এবারের রেজাল্ট অতি উত্তম রেজাল্ট করেছে। 7 বছর হলো এটা মাধ্যমিক উন্নীত হয়েছে স্কুলটা, 7 বছরে কোনো ছেলে মেয়ে 100% পাস। আমরা গতবারও বিশালগড় আমাদের সুমিত্রতা বিদ্যালয়ের প্রদর্শকের তরফ থেকেও আমরা পুরস্কৃত হয়েছি। এবার আমাদের খবর নিয়েছে, আমাদের এবার 31 জন পরীক্ষা দিয়েছে 2024-25 সেশনে। তার মধ্যে সবাই পাস, 3 জন 90% উপরে নাম্বার পেয়েছে, আর 13 জন পেয়েছে 80%-এর উপরে।
14 জন পেয়েছে 60%-এর উপরে, 2 জন শুধুমাত্র 50% উপরে পেয়েছে। তা এই রেজাল্টটা সত্যি সুন্দর। আমরা গর্ববোধ বলতে পারি অন্যান্য স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়েদের এডমিশন করে কোনো প্রবলেম করতে হয় না, কারণ স্কুলের নাম শুনলেই তারা ভর্তিতে জ্ঞান করে দেন। এটি আমাদের গর্ব। ভবিষ্যতে বিদ্যালয়টিকে আমরা 12 নেওয়ার মতো চিন্তা ভাবনা করছি এবং পরিকাঠামো খুব দুর্বল, কিন্তু অন্যতে দুর্বল যা নেসেসারি জিনিসগুলো দরকার সেগুলো সায়েন্স ল্যাবরেটরি, অন্যান্য স্কুলের একটা অডিটোরিয়াম, হল ঘর, হ্যাঁ, এগুলোর অভাবে আমরা একটু কষ্ট পাচ্ছি। সেই কারণে আমরা মাননীয় মহোদয়ের নিকট এমএলএ মহোদয়ের নিকট আমরা আবেদন করেছি, উনি আশ্বাস দিয়েছেন আমাদের সহযোগিতা করবেন। এরপরে আমরা আশা করি আমাদের ত্রিপুরা সরকার যদি এই ব্যাপারে একটু এগিয়ে আসেন, সেখানে আমরা আরও অনেক উন্নত স্কুলে নিয়ে যাবো। এই উন্নয়নের পিছনে আমাদের অ্যাসেম্বলি কমিটি, এসএমসি কমিটি তথা বিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষার্থী যথেষ্ট অবদান এবং এলাকাবাসীরও অবদান রয়েছে। সেই দিক থেকে আমরা ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। তেলিয়ামুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আজ এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির এবং আর্থিক দিক থেকে দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হয় এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। মানে বলে দিলাম বই দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানটা হলো এখন কিছু বই তোমাদের পরবর্তী সময় যে কোনো ভাবে পাচ্ছেন। শেখায়। আমি যদি কেউ মনে করে যে আমি শিক্ষিত হয়েছি, আমি শিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষিত হয়ে আমি এখানে আইপিএস স্যার আছেন, বিশাল বড় পদ ভারতবর্ষের মধ্যে আইএএস, আইসিএস, আইপিএস, বিশাল বড় মাপের পোস্ট, সেগুলি শিক্ষক আমাদের একেবারে বীজ অঙ্কুরিত হওয়ার সময় থেকে আমাদেরকে শিক্ষাদান করে আমাদের সেই জায়গাতে পৌঁছায়। অর্থাৎ সমাজের মধ্যে শিক্ষক থেকে ধরে আইপিএস পর্যন্ত যা আছে সবগুলি কিন্তু আমরা যদি মনে করি সেই উদ্দেশ্যেই শুধু আমরা নিজেদেরকে গঠন করব, আমি মনে করি একেবারে ভুল। আমাদের প্রকৃত শিক্ষায় যদি আমরা শিক্ষিত হই, আমরা একমাত্র মানুষের মতো মানুষ যদি হতে পারি, তাহলেই সেই শিক্ষার সফলতা আসে। আমাদের মানবতা, মানব ধর্ম একটা বই আছে, ডক্টর আমাদের মহানম্বত ব্রহ্মচারীজি সেখানে বলেছেন যে গুড ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ইজ গড, সত্যং পরম ধীমহি। এটার উপরে আর কিছুই নেই, এটার উপরে কিছু নেই। অর্থাৎ ট্রুথ, গুড ইজ ট্রুথ, ট্রুথ ইজ গড। তিনি আরেকটা কথা বলেছিলেন যে আমাদের মানুষ এবং পশু পাখির মধ্যে আমরা যদি ঘেটে যদি দেখি, কোনো কিছু বেমিল নেই, একটা জায়গায় বেমিল আছে, সেটা হচ্ছে মনুষ্যত্ব। এবং সেটা মনুষ্যত্ব একমাত্র মানব ধর্ম এবং আমাদের স্বকীয় যে প্রচেষ্টা, আমাদের যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারি। বিশালগড় নেহাল চন্দ্রনগর মেলায় জোয়ার আসর, ঝান্ডি মুন্ডা সহ পুলিশের জালে 2 জুয়ারি। বাড়ির বদলে দখল করে রাখলো সরকারের রাস্তা, ঘটনা নেতাজি নগর এলাকায়। কোন জায়গা দিয়েছে?
ও তো এখানে আছে মালখালি। জায়গার নাম কি? জায়গার নাম তো আমরা ড্রাইভার করতে করবো। হ্যাঁ, নেতাজি নগর। নেতাজি নগর। এন দেখলাম 2 টাকার এক লোকের রাস্তা বন্ধ করে আপনারা দাঁড় করে দিয়েছেন। স্যার আমি তো মানে চ্যানেলে না করছি না। না না, এন রাস্তার মধ্যে 2 টাকারই দাঁড় করাই না, ঠিক আছে? মানুষ কিভাবে আইবে যাবো আপনার এইভাবে রাস্তার মধ্যে 2 গাড়ি? দেখেন আমরা এমনি আইতাছে যাইতাছে স্যার, দেখেন স্যার একটা মানুষ বাইক নিয়ে বা স্কুটার নিয়ে বা গাড়ি নিয়ে আসার মতন জায়গা নাই, ঠিক আছে? 2 গাড়ি এক লোকের রাস্তা। আমি তো চ্যানেলে না, আমি তো কইছি যে আমি পাশ দিয়ে দেবো, আমি তো কইছি না না 2 গাড়ি এরকম ভাবে যে আমরা এই গাড়ি পাশ দিয়ে দেবো। আপনারা যেভাবে রাখছেন গাড়ি, হ্যাঁ, রাস্তাতে সেভাবে কি রাখতে পারেন আপনারা? এটা তো স্যার আমরা তো এটা তো ঠিক আছে স্যার কথাটা, কিন্তু আমরা তো দূরত্বে গেছি কি করতাম পারি স্যার, কোনছেন? আপনার নাম কি? আমি তো আপনার নিখিল চন্দ্র সিং। আপনার নাম? নিখিল চন্দ্র সিং। নেতাজি নগর, যেটা আমি আপনাদের কাছ থেকে অবগত হয়েছি এবং আমি কিছু ছবি দেখেছি, যেটাতে দেখা যাচ্ছে যে এইখানের পিচ রাস্তার উপর 2-1 ব্যক্তি ইট এবং বালি হয়তোবা তাদের নিজস্ব কোনো প্রয়োজনের কাজে, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহার করার জন্য সেটা এনে জমায়েত করে রেখেছেন। এবং আমি তৎক্ষণাৎ আমাদের সার্কেল ডিসিএম এবং মিউনিসিপ্যালিটির যারা কনসার্ন অফিসিয়াল আছেন তাদেরকে সেটা বলেছি যে ওনারা আজকে যাবেন এবং সেটা যাতে পরিষ্কার করা যায় রাস্তা থেকে, সেই দিকে ওনারা মালিককে অবগত করাবেন। স্যার এখানে একটা বিষয় আমরা দেখলাম, শুধু এখানে না, বিষয় শহরের প্রাণকেন্দ্রেও অন্য জায়গায়ও এসব হয় বা চলে। স্যার এই বিষয়ে তাদের কি ভূমিকা? ঠিকই বলেছেন যে অনেক জ্ঞানহীন লোক রয়েছেন যারা বুঝে বা না বুঝে তারা রাস্তার উপর বালি, ইট এগুলি স্ট্যাক করে রাখেন এবং রাস্তা সরু হয়ে যায় এবং তাতে অ্যাক্সিডেন্টের প্রবণতাও বাড়ে। যখনই আমাদের নজরে সেই জিনিসগুলি আসে আমরা তৎক্ষণাৎ সেগুলোর উপর ব্যবস্থা নিই। বিশেষ করে মিউনিসিপ্যালিটির এরিয়ার মধ্যে যদি সেই ঘটনাগুলি ঘটে থাকে আমরা সেই কনসার্ন অফিসিয়ালসকে বলি যে মালিক পক্ষের সঙ্গে কথা বলে সেগুলো যাতে ইমিডিয়েটলি ওই জায়গা থেকে সরানো যায়। স্যার তাদের বিরুদ্ধে কি কোনো স্ট্রং অ্যাকশন নেওয়া হবে? জেনারেলি পিডব্লিউডি রোডের উপর যদি কোনো কিছু রাখা থাকে এটা পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষ, মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে হলে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ ওনাদেরকে প্রথমে বলবেন সেগুলিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য। যদি সরিয়ে না নেওয়া হয় তাহলে নেসেসারি রুলস যেটা আছে মিউনিসিপ্যালিটি এরিয়ার মধ্যে রোড ব্লকেজ করা, সেই অনুসারে তাদের এগেইনস্টে অ্যাকশন নেওয়া হবে। পূর্ব লক্ষ্মীবিল স্কুল মাঠে এমএল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুভ উদ্বোধন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক সুশান্ত দেব, বিজেপি মন্ডলের মন্ডল সভাপতি তপন দাস সহ অন্যান্যরা। বিধায়ককে এমএলএ ক্রিকেট কাপে এবং ভারতের মধ্যে একটা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করেছি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে দেশের সেনাবাহিনীরা এই পাকিস্তানকে যেই পরাক্রম দেখিয়েছে, পাকিস্তানকে যেই শিক্ষাটুকু দিয়েছে, আমরা ভারতবাসী হিসাবে, নাগরিক হিসাবে আমরা গর্ববোধ করতে পারি এবং আগামী দিনেও গোটা বিশ্বকে আমরা দেখিয়েছি যদি ভারতবর্ষের দিকে চোখ তুলে তাকানো হয় ভারতবর্ষ সেটার
প্রতিবাদ করতে জানে, পরাক্রম করতে জানে। আমরা আজকের এই দিনে দাঁড়িয়ে যে অপারেশন সিন্দুর করা হয়েছিল, কেন এই অপারেশনের নাম অপারেশন সিন্দুর করা হয়েছিল? কাশ্মীরের পেহেলগামে আমাদের নিরীহ ভারতবাসীদেরকে পাকিস্তানের জঙ্গি বাহিনীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। আমাদের মায়েদের বোনেদের স্মৃতির সিঁদুর মুছেছিল। সেই স্মৃতির সিঁদুরকে সম্মান জানিয়ে দেশের সেনাবাহিনীরা প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে অপারেশন সিন্দুর করেছে। পাকিস্তানের ঘরে ঢুকে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। আজকে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই থিমের মধ্যে অপারেশন সিন্দুরকেও রাখা হয়েছে। আমি এই কারণে প্রত্যেকটা যুব ভাইকে, টুর্নামেন্ট কমিটিকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা গোটা ভারতবর্ষের যুব সমাজ, গোটা ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা নাগরিক আমরা সেনাবাহিনীদের পাশে আছি, দেশের প্রধানমন্ত্রীর পাশে আছি। তার আগরতলা থেকে গুয়াহাটিতে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে নেশা ব্যাপারীরা যে ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার ব্যবহার করেছিল তা উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের জন্য রাজধানী আগরতলা থেকে এক প্রতিনিধি দল ছুটে আসেন চুড়াইবাড়ি থানায়। আমাদের টিএসসিসিএল এর স্বয়ং জেনারেল সাহেব আগরতলা থেকে এসেছেন, সাথে আছেন ডিজিএম পানিসাগর সাহেব আছেন। ওনারাও ফিজিক্যালি ইন্সপেকশন করেছেন ট্রান্সফরমারগুলো, যেখান থেকে আমরা গাঁজাগুলো বাজেয়াপ্ত করেছিলাম। আর বাকি ওনাদের রিপোর্ট আমাদেরকে পরবর্তীকালে দেবেন। এটা তদন্তের স্বার্থে, বাকিটা আর বেশি বলা যাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে তারা কী বললেন এই ট্রান্সফারগুলি কি মানে দপ্তরের? ওনারা ওনাদের ভিউজ দিয়েছেন যে মনে হচ্ছে ওনাদের দপ্তরের না, মনে হচ্ছে। সেই বিষয়ে কি মানে পুলিশের কি তদন্ত বাকি আছে? তদন্ত তো জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজ, এখন অনেক তদন্ত বাকি আছে। এটা বানানো ইভেন এটা পুরানা ট্রান্সফরমার দেখা গেছে, কিন্তু সাইটে দেখা গেছে ওই কুলিং ফ্যানের দিকে এখনও প্লাস্টিক লাগানো। পুরানা হইলে তো এরকম থাকার কথা না। এটা যে সাইজের, এটা নর্মালি ট্রান্সফরমার হয় না। আপনি কি মনে করেন এগুলো কি? এটা স্পেশাল চুরি করানোর আগে এটা বানানো হয়েছে কুলগুলা। এখানে পুরানা ট্রান্সফারও না, এটা বানানো আছে, এটার জন্যই বানানো হয়েছে। মোস্ট ডাইমেনশনটাই মিলে না ওর মতো না, এরকম তো হয়ই না, কোনো স্পেসিফিকেশন নাই, কিছু নাই, কিছু মিলে না। কাগজপত্র যে সিগনেচার ছিল ওগুলা কি আপনাদের দপ্তরের? না না না, আমাদের না, টোটালি ফেক। ধর্মের সারকে বেঁধে রাখায় এলাকায় উত্তেজনা, বাড়ি ঘরে ভাঙচুর ও হামলা। পূর্ব ফুলবাড়ি ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এখানে যে এলাকাবাসীর কাছ থেকে আমাদের থানাতে একটা ইনফরমেশন আসে যে একটা এই মইনুল হক, বাবার নাম ফয়জুর রহমান, এই পূর্ব ফুলবাড়ি ওয়ার্ড নম্বর ৬, উনি নাকি একটা সারকে ওনার ঘরে আটকে রেখেছে ৬-৭ দিন ধরে। তারপর আমরা যথারীতি পুলিশ যাই ওনার বাড়িতে, যাওয়ার পর ওনাকে বাড়িতে পাইনি। তো সারটা দেখে আমাদের সন্দেহ হয় এটা বোধহয় রাস্তার যে ধর্মীয় সার ওইটা। তারপরে ওটাকে থানাতে নিয়ে আসি। পরবর্তী সময় যে এলাকার এত মিশ্র বসতি, হিন্দু মুসলিম মিশ্র বসতি এলাকা, সব অংশের মানুষ আমাদের সাহায্য করে সারটিকে উদ্ধার করতে। তো বর্তমানে সারটি আমরা থানাতে নিয়ে এসেছি এবং এটা তদন্ত চলছে কি এটা রাস্তার সার না কিনে এনেছে। উনি পলাতক আছে, মামলা এখনো হয়নি, এটা আমরা প্রিলিমিনারি তদন্ত চলছে। আমরা যে জিডি এন্ট্রি মূলে ওটা প্রিলিমিনারি ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমরা সার উদ্ধার করার পর সন্ধ্যাবেলা এখানে এলাকাবাসী একত্রিত হয়ে
যে ঘরটিতে সারটা বেঁধে রাখা হয়েছিল 5-6 দিন ধরে, ওই ঘরটিকে ভেঙে দেয়। তারপর আমরা যাই, পুলিশ প্রশাসন যায়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনি, এখন কন্ট্রোল আছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত আছে। আপাতত যারা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারিতে জানতে পেরেছে বিক্রি করার জন্য আটকে রেখেছিল সারটাকে। সিবিএসই পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নাম্বার প্রাপক 2 জন ছাত্রীকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করল খোয়াই ডিরোজিও মিশন ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। এই সাফল্য এবং এই সাফল্যের পেছনে কাকে কৃতিত্ব দেবে এবং ইন ফিউচার কি করার ইচ্ছা আছে? আমার মা বাবা ওনাকে অনেক সাপোর্ট করেছে, আমার বাড়ির সবাই, আমার ঠাম্মা দাদু, আমার স্কুলের টিচার্স তারা খুব গাইড করেছে আমাকে, এবং আমার টিউশন টিচার্স তারা অনেক আমাকে হেল্প করেছে। আমার এখন তো আমি সায়েন্স নিয়েছি, ফিউচারে ডক্টর হওয়ার ইচ্ছা আছে। কত পার্সেন্ট এসছে মার্ক? 92.4%। থ্যাংক ইউ। সিবিএসসির রেজাল্ট বেরিয়েছে, কেমন লাগছে? এই সাফল্যের পেছনে কি কারণ রয়েছে, কি বলবে? ভালো লাগছে, স্কুল থেকে এত বেরিয়ে এত ভালো রেজাল্ট করছি। আমি আমার টিচারদের থ্যাংক ইউ বলতে চাই, কারণ এদের জন্য আমি এই জায়গাটাতে আসতে পারছি। আর আমাদের প্যারেন্টসকেও আমি বলতে চাই যে থ্যাংক ইউ, যে তোমাদের সাপোর্টের জন্য আমি এখানে এসেছি। এটাই বলবো যে সবসময় তোমাদের সাপোর্ট আমার সঙ্গে থাকার জন্য। আপনার মার্ক কত এসছে টোটাল? আমার টোটাল 93.4% এসছে। আচ্ছা, নাম কি আপনার? বর্ষা ঘোষ। আচ্ছা, ইন ফিউচার কি করার ইচ্ছা আছে? এখনো কিছু ডিসাইড করিনি কি করবো, কিন্তু এখন পর্যন্ত সায়েন্স নিয়েছি, ফিউচারে দেখা যাবে। থ্যাংক ইউ। আপনাদের ডিরোজিও মিশন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ফলাফল তুলনায় কি বলবেন গোটা বিষয় নিয়ে? আমরা বিগত বছরগুলির মতোই আমাদের বিদ্যালয়ে যে ফলাফল এটা আশানুরূপ হয়েছে। আমাদের বিদ্যালয়ে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী 19 জন ছিল এবং উচ্চ মাধ্যমিকে 18 জন পরীক্ষার্থী ছিল, এবং সবাই খুব ভালো রেজাল্ট করাতে আমরা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ অভিভাবক মণ্ডলী আমরা সবাই খুশি, এবং বিদ্যালয়ের যে প্রক্রিয়া, যে বছরের পর বছর আমরা ভালো রেজাল্ট করে যাচ্ছি আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা, এই ব্যাপারে আমরা আনন্দিত, এবং আমরা এইটা সবার কাছে আমরা এই বিষয়টা জানাতে চাই আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য। স্যার, আপনাদের স্কুলে টপ রেজাল্ট মাধ্যমিকের মধ্যে হয়েছে, যদি একটু নামগুলি বলেন কার কার হয়েছে? আমাদের বিদ্যালয়ের মাধ্যমিকে প্রথম হয়েছে বর্ষা ঘোষ 93.4% নম্বর পেয়েছে, এবং এরপরে রয়েছে তারপর জিয়াদের 92.4% নম্বর পেয়েছে। স্যার, এই যে ফলাফল, এই বিষয়ে কার অবদান দেবেন আপনাদের? আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পড়ান ছাত্রছাত্রীদের, এবং যথেষ্ট সহযোগিতা আমরা পাই অভিভাবক মণ্ডলীর কাছ থেকে। শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের যে সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এই প্রচেষ্টার ফলেই এই রেজাল্ট সম্ভব হয়েছে বলে আমি মনে করছি। ধন্যবাদ। আজব রাজ্যে গজব কাণ্ড, বাড়ির ব্যবহারকৃত জল ড্রেনে ফেলা যাবে না, এরকম এক দৃশ্য ধরা পড়ল দুর্জয়নগর পঞ্চায়েতের 4 নম্বর ওয়ার্ডে হাতিপাড়ার রাস্তায়। এলাকাবাসীদের অভিযোগ, বাড়ির ঘরের জল নাকি ড্রেনে ফেলা যাবে না।
আমরা সব ড্রেন মাটিটা বন্ধ করলাম না, একদম না, একদম না, একদম না। কত দণ্ডে না যদি আমার আমরা দলের ভিতরে কোনো নেতা নাই, আমরা দলের ভিতরে কোনো নেতা নাই। আমি দল আমার দল সব ড্রেন বন্ধ করলাম, আমি একটা বন্ধ করলাম, ড্রেন বন্ধ করলাম, ওই ড্রেন বন্ধ করে না আবার আমিটা হ্যাঁ করতাম বিভিন্ন টাক করতে করতে আমরা নিজেরা অ্যাপ্লিকেশন গ্রামের 10 জন লোকে অ্যাপ্লিকেশন লই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। তোমরা মাটি ফেলবে না, আমরা মাটি নিজেরা ড্রেন পরিষ্কার করে নেবো, সব পরিষ্কার রাখবো, তাহলে তো কিছু দরকার নেই। সরকারের ড্রেন করেছে, বহুত কষ্টে এই রাস্তাটা হয়েছে, বহুত কিছু করার পরে খুব নষ্ট ছিল। তারপরে একটা মিটিংও হয়েছিল, যখন এই ড্রেনের রাস্তার কাজটা হয় একটা মিটিং হয়েছিল যে আমরা এখানে ড্রেন করে তারপর রাস্তা করবো, আমরা মেনেছি। এমনকি বলছি যে আমরা থেকে আরও জায়গা নিলে জায়গা নেন, কিন্তু এই ড্রেনটার কাজ শুরু শেষ হয়নি। ওই যে গোপাল দেবনাথ দোকান আছে, উনি ওনার সীমানা অনুযায়ী দিয়ে দিয়েছে, ঝগড়াঝাটি করে না। আমি অনেক কারণে গিয়েছি, আমি পুলিশ স্টেশনে গেছি, কমপ্লেন করেছি, প্রধানের কাছে, মেম্বার অনেকের কাছে গেছি, কেউ কোনো কিছু রেসপন্সিবল দিচ্ছে না। তারপরে আমি অনেক কিছু সিসিটিভি কারোর কাছে আজকে আমি ওদেরকে বললাম যে আমার এখানে যখন মাটি ফেলছিল তখন আমি বললাম আপনারা আমার এখানে মাটি ফেলছেন, আমার অর্ডার আছে, আমাদের এখানে কি জানি মেম্বার। তারপরে আমি বলছিলাম মেম্বার আমাদের এরিয়ার মেম্বার, উনি বলছে কি আমাদের অর্ডার আছে। আমি বলছি কে অর্ডার দিয়েছে আপনাকে? বলছে কি আমাদের প্রধান দিয়েছে। আমি তো প্রধান দিয়েছে, ঠিক আছে আপনি একটু নোটিশটা দেখান আমাকে। বলছে কেন নোটিশ না, মুখে বলছে। তো মুখে বলছে তাইলে বলছে কি তাহলে আমাকে ফোন নাম্বারটা দেন, আমি ওনার সঙ্গে কথা বলি। আমি ওনার সঙ্গে কথা বলেছি, ওনাকে বলছি। এমনকি আমার যখন এখানে ড্রেনটা কাজ হয়েছিল, আমার ড্রেনের 5 লাইনটা যে ভিতর দিয়ে একটা 5 গেছে আউটলাইনে, এই 5টা পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিল। অনেক লোক এসেছিল যখন কাজটা হয়েছিল, আমি ড্রেন দিই না বলে অনেক লোক এসেছিল। তারপরে কাজটা আমি দিয়েছি, আমি বলছি যে না আপনি আমার এখান থেকে ড্রেনের 5টা, আমি বলছি যে ঠিক আছে আপনি আমার 5 লাইনটা ঠিক করে দাদা, আপনি যদি আপনারা লোকে বেশি কথা দরকার নেই, যদি মাটি দেন মাটি দিয়ে দেন, আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু আপনি আমার 5 লাইনটা ঠিক করে দেন। তারপরে ওই আমার জায়গাটা মাটি দেন। এখন আপনারা কি চান? আমরা চাই যে ড্রেনটা সুন্দর মতো খুলে দেখ, আর আমরা চাই যে আমরা যে সীমানা অনুযায়ী আমরা পরিষ্কার করে নেব, আমরা নোংরা রাখবো না, আমরা পরিষ্কার, কিন্তু জলটা যেতে যায়। আমরা পঞ্চায়েতের মেম্বার বা এলাকার বিধায়ক ওদেরকে জানানো হয়েছে? আমি তো জানিয়েছি, কিন্তু কারো তো অনেক আগে আরো একবার জানিয়েছি, কিন্তু এখন তো দেখলাম যে তারাই এসে বন্ধ করে দিল। মেম্বার এদিকে কে কি জানি, আমি নাম্বার মেম্বারই তো করলো না, আমি আর কি বলবো। সমুজ্জ্বল ধর আর কে আরেকটা কি আরেকজন ওরা বলেছে ওরা ক্লাব থেকে এসছে, ঠিক আছে, বলছে যে ড্রেনের জল নাকি রাস্তায় যাচ্ছে। দেখুন আমাদের গভর্নমেন্ট ড্রেন কেন বানায় একটাই কারণ, সেটা হচ্ছে বৃষ্টির জল না জমে যেন রাস্তাটা যেন না নষ্ট হয়, তাই তো। তো যেহেতু সেখানে আমাদের বাড়ি ঘরগুলো দেখুন, আমাদের শহরাঞ্চলে বাড়ি, পঞ্চায়েত এলাকা হলো শহরাঞ্চল, তাই তো। তো এখানে যেহেতু শহরাঞ্চলের বাড়ি ছোট ছোট, তো প্রত্যেকের বাড়ি সেফটি ট্যাঙ্কি ছাড়া কিন্তু কেউ বাড়ি কিন্তু কেউ রেডি করে না, ঠিক আছে। আমাদের যার আউটলেটের যা জল আছে তা কিন্তু সেফটি ট্যাঙ্কিতেই জমা হচ্ছে, ঠিক আছে, যেটা প্রত্যেক কয়েকদিন বাদে আমরা ক্লিন করছি। মিউনিসিপ্যালিটি অফিস থেকে ট্রাক আসছে, ওইটা ড্রাম দিয়ে ক্লিন করে নিয়ে যাচ্ছে। তো এই যে জলগুলো আছে, তো আমাদের স্নানের জল, বাসন ধোয়ার জল, এগুলোকে আমরা ঘরের মধ্যে জমিয়ে রাখবো নাকি? জমিয়ে রাখলে তো আমাদের অসুবিধা হয়ে যাবে। এখন তো বাড়ি ঘর ছোট, জায়গা নেই, কোথায় যাবে? তো ড্রেনগুলো আমাদের মতে কি ছিল, জলগুলো তো ড্রেনের ভিতরে ছাড়া হচ্ছে। হ্যাঁ, ড্রেনই ছাড়া হচ্ছে, কিন্তু তারা বাধা দিচ্ছে কি কারণে? ওরা জানে সেটা প্রথমত। দ্বিতীয়ত প্রত্যেকের বাড়ি ড্রেনগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কে করছে এটা? যার বাড়ির সামনে, প্রত্যেকের বাড়ির সামনে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কে করছে এটা? যেমন যার বাড়ির মালিক যার বাড়ির সামনে আছে সীমানা অনুযায়ী বন্ধ করে দিচ্ছে। যেমন এক্সাম্পল আই ক্যান সে গ্রিন কালারের যে বেড়া দেওয়া বাড়িটা আছে, ওখানে যে মহিলা আছেন উনি প্রত্যেক বাড়ি নিজের বাড়ির ড্রেনগুলো পাশে দিয়ে মাটি বলুন বা পাতা বলুন প্রত্যেকটা কিছুদিন বাদেই বন্ধ করে দিচ্ছে। কি হচ্ছে, এই যে জলগুলো আছে না পুরো জমে যাচ্ছে, রাস্তার উপরে উঠে আসছে। গোপাল দেবনাথ ড্রেনে জল জমলে কিন্তু সমস্যা একটা হয় না, একাধিক হয়, ঠিক আছে। সেখানে মশার ব্রিডিং বাড়ছে, প্রত্যেকটা বাড়িতে মশার সমস্যা হচ্ছে। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ত্রিপুরাতে আউটবার্স্ট কিন্তু হিউজ অ্যামাউন্টে হচ্ছে, যার দরুন সমস্যা কিন্তু একান্তই কম নয়, অনেকটা বেশি হচ্ছে। জল বাড়ছে, রাস্তা নষ্ট হচ্ছে। গভর্নমেন্ট চাইছে রাস্তা যেন নষ্ট না হয়। 10 বছর বাদে আমাদের এই রাস্তাটা ঠিক হয়েছিল, জল জমে রাস্তা নষ্ট হচ্ছে। তো পারলে ড্রেন খুলে দিন, ড্রেন বন্ধ করে রাখার এরকম কোনো আমরা বলছি যে আমরা নিজেরা পরিষ্কার করে নেব, আমরা নিজেরা পরিষ্কার করে নেব, আমরা ড্রেন পরিষ্কার। বাড়ির জল নালিতে আসে,
ঠিক আছে, এই ডেলি এসে বলে নালি বন্ধ করো, নালি বন্ধ করো, বাড়ির জলকে বাড়িতে রাখার জন্য, বাড়ির জল বাড়িতে রাখার জন্য। এমন কোথায় যে নিয়ম আছে পৃথিবীর ভারতবর্ষের মধ্যে? আমরা একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আমি সিআরপিএফের একজন অবসরপ্রাপ্ত, আমার মিসেস সিআরপিএফ থেকে অবসরপ্রাপ্ত। আমরা ভারতবর্ষ দেখেছি, কিন্তু নালিতে জল যাবে না এটা কোথায় আছে? এই প্রথম দেখলাম যে এখানে বলছে আমরা ক্লাব থেকে এসেছি, ডেলি এসে পরিষ্কার করে, ডেলি পরিষ্কার করে। আজকে ক্লাব সকালবেলা এসে 4-5 জন এসে এরা কী করলো, মাটি বলে মাটি দিয়ে নালি পরিষ্কার ভরে দেবে। এই দেখেন আপনাদের সামনে, আপনারা নিতে পারেন এটার ফুটেজ, মাটি দিয়ে ক্লাবকে মাটিকে ভরে দিয়ে। এটা কি ড্রেন? ড্রেন, এটা পঞ্চায়েতের ড্রেন। পঞ্চায়েতে কিছুদিন আগে ড্রেন করেছিল এটা। তো এই ড্রেনের উপরে মাটি ফেলা কি এটা কোনো আইনগত আছে? এটা আইনগত। আমরা দেখুন ভারতবর্ষের যে সংবিধান আছে, ওই সংবিধানের মধ্যে লিখিত আছে কি, তারা বলে কি বাড়ির জল বাড়িতে রাখবে। জলকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো জায়গাতে যে জলকে কি এইভাবে বাড়িতে রাখা গেছে? বাড়িতে রাখা গেছে সম্ভব? যে আপনি আউটলাইন বলেন বা বাথরুমের জল বলেন, এই জলটাকে কি তাদের কি বক্তব্য যে রাস্তার ভিতরে ড্রেনে জল আসতে পারবে না? তাদের বক্তব্য হলো ড্রেনে জল আসবে না, জলটা আপনি বাড়িতে রাখুন, স্টক করে রাখুন। কেন বলছে এরকম? কেন বলছে? এরা বলছে আমরা ভাড়া দিয়ে দিয়েছি, আমরা ভাড়া দিয়ে পয়সা ইনকাম করি, আমরা ক্লাব থেকে এসেছি, আমরা পয়সা ইনকাম করি, তাদের জ্বলন হয়, ভাড়া দিয়েছি, তাইলে আমরা ভাড়া দেবো না? আমরা ত্রিপুরার বাসী না, আমরা দুর্জনগরের বাসিন্দা না, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক, আমাদের কোনো দাম নেই পৃথিবীতে, এই ত্রিপুরাতে। কারা করছে এরকম? এখানে কাজ করে, এখানে করেছে প্রদীপ দেবনাথ, সমুদ্রধর, অঞ্জলি দেবনাথ, অমর দেবনাথ। এগুলা কিছু ফুটেজ আছে, ভিডিও আছে আমার কাছে, আমি চাইলে আপনাদেরকে ভিডিওগুলো দিতে পারি। ঠিক আছে? তারা কি এলাকার লোক? এলাকার লোক, এই এলাকার লোক, এই আশেপাশের লোক। তারা কোনো সরকারের লোক না? না, সরকারের লোক না। তারা বলছে, তারা নিজে বলছে আমরা ক্লাব থেকে এসেছি। এখানে একটা ক্লাব আছে। কি ক্লাব? আরে ক্লাবটার নাম বললে এখন বলে গেলাম। দুর্জনগরের একটা ক্লাব আছে, ক্লাবটার নামটা ভুলে গেছি আমি, ওই ক্লাব থেকে এসেছি। আজকে দেখুন, কতদিন ধরে এরকম? এটাও অনেক অনেক বছর ধরে এই প্রবলেম। কতদিন আগে আপনার এখানে বাড়ি করে রয়েছে? আমাদের বাড়ি 2007-8-এর, 2007-8-এর বাড়ি আমাদের। ঠিক আছে? আমরা সব ড্রেন মাটিটা বন্ধ করলাম না, একদম না, একদম না, একদম না। কত দণ্ডে কম প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়া কইছি ওই যে লেভেল লেভেলের জল দিয়ে কই বাড়িতে আছে বুঝছেন? না না, প্রত্যেকের বাড়ি, কেউ রে বাদ দিছি না, প্রত্যেকের বাড়ি কিন্তু আমরা কইছি। আমি যদি ওই যে ড্রেন বন্ধ করে না, আবার ধর আমি একটা দরকার আমি বাড়ি খালি করে নাম কইরা আমি কইরা দরবার আমি ভাই করলাম, কিন্তু সব ড্রেন বন্ধ করে কিন্তু একটা কথা আছে, গোপাতি জন বন্ধ করব তখন কারো একমাত্র কিন্তু জল আউটলেটে জল, বৃষ্টি জল কিন্তু হামেশা আসছে, বৃষ্টি জল আমি কোনো পাইপ দিয়ে এনে দিয়ে দিলাম। দুষ্কৃতীদের দ্বারা গতকাল রাতে আক্রান্ত হওয়া চারিপাড়া বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকার এক পরিবার জোরহাত করে প্রাণ রক্ষার জন্য আবেদন রাখেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট। আমার 2 বছর পরে আইছি, ছেলের নাম জয়মণি, বিজয়মণি। কি কারণে মাসে? তো সিপিএম পার্টি করে দিত। এই ছেলে কি করে? এক ছেলে কুরিয়ারে, আরেক ছেলে এমনি কিছু করে না, গাড়ি টাড়ি করে দিতে। আর 4 বছর ধরে 3 বছর ধরে আমার বাড়িতে এখন কালকে একটা 11:30 সময় বাড়ি বিজয় রাতে নেতৃত্ব আমরা মুখ্যমন্ত্রী তাদের বিচার চাই। আমরা কি এলাকায় থাকবো না থাকতাম না? মুখ্যমন্ত্রী 3 বছর পূর্ণ হইল, কালকে বছর হয়েছে। কালকে আমার বাড়িতে এই অবস্থা হয়েছে, মানে আমি আর দূর করে মুখ্যমন্ত্রী ধরে কোথাচ্ছি বাড়ির কাজ করে দীক্ষা তারা বাড়ি ঘর এলে একবার না, এলে 6-7 বার করছে, 6-7 বার করছে। আমার ছেলেরে বাড়িতে বাইর করে রাখতে 2 বছর পরে ছেলে বাড়িতে এসে দোকানপাট ভাঙচুর করছে, সব কিছু করছে। রাত্রেবেলা তারা করছে, হুমকি দিচ্ছে আমার 2 ছেলে মারবো, আমার স্বামীকে মারবো। কে?
এই তো বিজেপির বিধায়ক তারা সবাই পার্টি লোক করাইছে রাখতে সবাই তো আসেনি না মুখ বন্ধ করে দিয়েছে আর কোনো গন্ডগোল করছে বাড়ির ভিতরে ওকে ঠিক মুখ বন্ধ করাইছে কালকে রাতে 11:30টা। কার নেতৃত্বে এটা? ওই তো বিধায়কের নেতৃত্বেই এখন কি চান? এখন মুখ্যমন্ত্রী স্যার আমরা তো বিচার চাই যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি। কোন জায়গাটা? জায়গাটা চারপাড়া বাস কতজন আসলো? এটা কিচ্ছু আমরা করতে পারি না, আমরা তো ডরের ভিতরে। আপনারা দোষ কি? আমরা এটা পার্টি করে কি পার্টি? কতদিন ধরে এরকম? আমরা 3 বছর ধরেই চলছে পার্টি। সামনে ইটিনগর থানা থানা দিয়েছিলাম রাত্রেবেলা, দিয়েছি বলে তারা আপনারা বাড়ির যান। পুলিশ 4 জন ছিল, 4 জনের সামনে এমন করছে। ইটিনগর থানা পুলিশ 4 জন ছিল, তারা সামনে করছে, পরে দেওয়া দরবারে পরে পুলিশ গাড়ি আবার একটা আছে। আপনার নাম নাকি? হ্যাঁ, আপনার নাম? আমার নাম স্বপ্না বণিক। ছেলের নাম? ছেলের নাম জয় বণিক, বিজয় বণিক। কুমারী মায়ের পুজো হয় আনন্দময়ী কালীবাড়িতে। আনন্দময়ী মায়ের 130তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে আয়োজন ছিল। এদিন কুমারী মায়ের পুজো হয়, তার নাম রয়েছে জয়স্মিতা চক্রবর্তী। বয়স 5 বছর। বাবা জয়দীপ চক্রবর্তী, বাড়ি হাপানিয়া এলাকায়। মা সুস্মিতা ভট্টাচার্য। এবার আমাদের মায়ের 130তম জন্ম বার্ষিকী, যেটা আমাদের চলছে 3রা মে থেকে আজকে 16 মে। আজকে মহাপ্রসাদ দেওয়ার মাধ্যমে আজকে সমাপ্তি ঘটবে। কালকে সারা রাত্রি আমাদের সৎসঙ্গ ছিল। তো সকালবেলা এখন কুমারী পূজা সম্পন্ন হলো এবং উদয়স্ত কীর্তন শুরু হলো। সন্ধ্যার সময় কীর্তন শেষ হবে। দুপুরবেলা মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হবে সবার মধ্যে। সোনামুড়া বাজারের নৈশ প্রহরার কাজে নিয়োজিত প্রহরীদের কাজের প্রশংসা এ ভাষাতেই করেছেন সোনামুড়া বাজার রাত্রিকালীন সুরক্ষা কমিটির কর্মকর্তারা। পাশাপাশি অন্য যে প্রতিষ্ঠানগুলি এগুলিকে বিশেষ করে সরকারি অফিস, ব্যাংক আপনারা জানেন সবগুলি বাজারের উপরে আছে। তো এইগুলিকে যুক্ত করে ভবিষ্যতে আমরা আরেকটু বড় আকারে এবং আরেকটু ভালোভাবে যাতে নৈশ প্রহরার কাজ চলে, এটার একটা রূপরেখা তৈরি করব নতুন কমিটি। আর পুলিশের সহায়তার জন্যই আমরা রাত্রিকালীন প্রহরার ব্যবস্থা করেছি। সেক্ষেত্রে পুলিশের কাছ থেকে আশ্বাস মিলেছে যে পুলিশ আরেকটু আমাদেরকে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি করে আমাদের প্রহরা কর্মীদের সাথে মিলে বাজার এবং বাজারের আশপাশ এলাকা যাতে সুরক্ষিত করতে পারে, এই জন্য আমাদের আজকে উপস্থিত সোনামুড়া থানার ইনচার্জ সাধারণ সম্মেলনে আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে। এখনকার মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী বিভিন্ন আপডেট দেখতে অবশ্যই চোখ রাখবেন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায় আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সাথে আমি ত্রিনা চলে যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে।
বিশালগড় আমবাগান স্থিত এলাকায় বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল স্থাপন করার স্বপ্ন ছিল এলাকারই চাকরি হারানো 10,323 শিক্ষক তথা বিধান দাসের। বিদ্যালয় গড়ার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল 2025 সালে। আপনার ছেলে মেয়ে কিরকম অবস্থা মনে করছেন? খুবই ভালো। এখন আপনার ছেলে না মেয়ে? মেয়ে। কোন ক্লাসে পড়ছে? নার্সারি। আপনারা ফ্রি পড়াচ্ছেন এখন? হ্যাঁ। কিভাবে চলছে স্কুল? খুবই ভালো। না ফ্রি হলে কিভাবে চলবে? স্কুলে তো টিচাররা বেতন দিতে লাগে না? টিচার বলেছে যে এখন কোনো বেতন লাগবে না, কোনো অ্যাডমিশন ফিস এক্সাম ফিস কোনো কিছুই লাগবে না, এখন ফ্রিতেই পড়া। শুধু কি 2025 সালের জন্য? এটা তো স্যার তো বলেছে এখন ফ্রি, এই বছর ফ্রি, তারপরে নেক্সট ইয়ার থেকে হয়তো বেতন লাগতে পারে। বা লাগতে পারে। বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য। পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? খুবই ভালো, আমি যতটুকু বুঝি। কোন ক্লাসে পড়ো? KG1. What is your name? My name is Saruti. তুমি কোথায় পড়ো? তুমিও KG1 এ পড়ো? তোমার নাম কি বলো? হ্যাঁ, তোমার বাড়ি কোথায়? বিশালগড়। পড়াশোনা করোনি? পড়াশোনা করো? কে কে পড়ায় তোমাকে? গুড গুড। তুমি বড় হয়ে কি হবে? ডাক্তার হব। হ্যাঁ, তুমি কি হবে বড় হয়ে? ডাক্তার, পুলিশ। কিরকম পড়ায় স্কুলে? পড়াশোনা কিরকম হয়? কে পড়ায়? ম্যাম। বিশালগড় আমবাগান। হ্যাঁ, স্কুলটার নাম কি? বিদ্যাসাগর বিদ্যাপীঠ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। আপনি এখন কি চাচ্ছেন স্কুলের ডেভেলপমেন্টের বিষয়ে? স্কুল আমরা 2 বছর আগে একটা প্ল্যান ছিল খোলা, বন্যার কারণে দেখলাম একটা আর্থিক অনটন সবার মধ্যে শুরু হয়েছে। তো তারপরে আমরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত করলাম কি এই বছর যারা ভর্তি হবে তাদের আপ টু 5 পর্যন্ত কোনো মান্থলি ফিস লাগবে না। শুধু এই বছর 2025 সালের জন্য যারা ভর্তি হবে তারা আপ টু ক্লাস 5 পর্যন্ত কোনো মান্থলি ফিস লাগবে না। এর আগে আপনি বলেছেন যে জায়গার পর্যাপ্ত জায়গা পর্যাপ্ত। হ্যাঁ, এবার ফর্ম ফিল আপ হলো দেখলাম 72 জন, তো আমাদের রুম সেট আপ ছিল 30 জনের মতো। সেই কারণে আমরা প্রায় 37 জনকে ফেরত দিতে হয়েছে। এখন কয়জন ছাত্রছাত্রী? 35 জন ছাত্র রয়েছে। শুধু ছাত্রছাত্রী উভয় রয়েছে। এই বিষয়ে আপনি কি এমএলএর কাছে কোনো বার্তা দেবেন? সরকারের কাছে অবশ্যই দাবি থাকবে যে সরকার আগামী বছর যদি আমরা এইভাবে স্কুলটা চালিয়ে নিতে পারি, তাহলে যদি কনস্ট্রাকশন সম্বন্ধীয় কোনো সাহায্য উনি করতে পারেন তাহলে অবশ্যই আমরা উপকৃত হব। তো এমএলএ এলাকা আপনি এমএলএকে জানিয়েছেন? হ্যাঁ, স্যার বলেছেন ভবিষ্যতে অবশ্যই উনি এই বিষয়টা দেখবেন। আমি নিজে গিয়েছিলাম। আপনার নাম? দিয়েছেন বিধান দাস। আপনি এসেছেন? হ্যাঁ, এসেছেন। অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে গোটা দেশ জুড়ে তিরঙ্গা যাত্রার ডাক দেওয়া হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজ ধলাই জেলা সদর আমবাসায় তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়। আপনারা সবাই জানেন যে কাশ্মীরের পেহেলগামে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিরীহ ভারতীয়দের হত্যা করা হয়। বিশেষ করে ধর্মীয় দিক থেকে চিন্তা করে
হিন্দুকে লক্ষ্য করে পুরুষদেরকে বাছাই করে হত্যা করা হয়েছিল, যাতে করে ভারতবর্ষে ধর্মীয় সংঘর্ষে একটা বাতাবরণ তৈরি হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ভারত সরকার কঠোর মনোবৃত্তি নিয়ে পাকিস্তানে যে সমস্ত জঙ্গি ক্যাম্প, সেই জঙ্গি ক্যাম্পকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানকে অনুরোধ করা হয়, কিন্তু পাকিস্তান সরকার সেটা মানেনি। তার পরবর্তীকালে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মির মাধ্যমে অপারেশন সিন্দুর শুরু হয় গত 7 তারিখ, এবং আমাদের ভারতীয় সৈন্যরা, বিশেষ করে আমাদের আর্মি, যে সাহসিকতার সঙ্গে যেভাবে নিখুঁতভাবে শুধু জঙ্গি ক্যাম্পগুলি লক্ষ্য করে নষ্ট করা হয়েছে, জঙ্গি নেতাদেরকে হত্যার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে একটা বার্তা আমরা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে ইন্ডিয়া, ভারত সবসময় আমরা শান্তির পক্ষে, উন্নতির পক্ষে, কিন্তু উগ্রপন্থী এবং শান্তি একসঙ্গে থাকতে পারে না। তার জন্যই আমাদের ভারত সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে সিন্দুর যে অপারেশনটা, অর্থাৎ আমাদের মহিলাদের সিন্দুর মুছে দেওয়ার যে পরিকল্পনা উগ্রপন্থীদের, তারই প্রতিবাদে ইন্ডিয়ার আর্মি যে অপারেশন শুরু করে, সেটা ভারত সরকার বলেছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওনার নেতৃত্বে যে এই সিন্দুর অপারেশন এটা চলবে যতদিন না পর্যন্ত উগ্রপন্থী কার্যকলাপ কাশ্মীর সহ ভারতবর্ষে বন্ধ না হয়, এবং পাকিস্তানে যে সমস্ত উগ্রপন্থী ক্যাম্পগুলি আছে সেটা পাকিস্তান যদি ধ্বংস না করে তাহলে এরকম অপারেশন আরও হবে। আমরা 3 দিন দেখেছি যে পাকিস্তান যে জায়গায় সহযোগিতা করার কথা 7, 8, 9, 10 পর্যন্ত, তারপরে আমরা দেখেছি উল্টো আমাদের উপরে, আমাদের সাধারণ মানুষের উপরে, বসতি এলাকায় এবং আমাদের সৈন্যবাহিনী ক্যাম্পকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করার চেষ্টা, ড্রোনের মাধ্যমে অ্যাটাক করার চেষ্টা, আমরা সেটাও প্রতিহত করেছি। এবং আমরা এটাও দেখিয়েছি যে আধুনিক যে ভারত, অর্থাৎ এখনকার যে ভারত, আমরা সব দিক থেকে সক্ষম। আমরা সামরিক বাহিনীর দিক থেকে হোক, কলাকৌশলের দিক থেকে হোক, যেভাবে আমরা বিশ্বের কাছে আমরা বার্তা দিয়েছি, তো সেই জায়গায় মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়ান আর্মি, আমাদের 3টা বাহিনী। তো আমরা ভারতবাসী হয়ে গর্ববোধ করি, এবং যে সমস্ত ইন্ডিয়ান আর্মিরা নিজের জীবন বলিদান দিয়েছেন বা ঝুঁকি নিয়ে যেভাবে দেশ রক্ষার জন্য তারা ভূমিকা পালন করেছেন, অবশ্যই ধন্যবাদের যোগ্য। আমরা তার জন্যই জনতা আজকে আমবাসাতেও আমরা এই ধন্যবাদ রিলি এবং তাদের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সাথে থাকার বার্তা দিয়ে আমরা আজকে এখানে রেলি আমরা বের করেছি। তৈরি করে এই প্রত্যাঘাতে সোনামুড়া মহকুমার নলছড় ব্লকের অন্তর্গত চন্দনমোড়া কৃষ্ণ কুমার দ্বাদশ বিদ্যালয়ে আজ অনুষ্ঠিত হয় বাবা সাহেব ডক্টর বি.আর. আম্বেদকরের 135তম জন্মজয়ন্তী। আয়োজন করা হয়েছে। খাতা বিতরণ। নমস্কার, আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের 135তম জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করে চন্দনমোড়া কৃষ্ণনগর দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের যে এসএমসি কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তথা এই জেলার তফসিলি জাতি মোর্চার প্রেসিডেন্ট হিসেবেও বিভিন্নখানে আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের বিভিন্ন সামাজিক প্রোগ্রাম করেছি। তার মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 12 পর্যন্ত প্রায় আমাদের 400 মতন স্টুডেন্টকে আমরা বিভিন্ন সামাজিকভাবে আমরা স্টুডেন্টটারে একটা খাতা এবং একটা কলম দিয়ে সামান্য বাবা সাহেব আম্বেদকরের যে 135তম জন্মজয়ন্তীটাকে আমরা উদযাপনের মধ্যে দিয়ে, আনন্দের মধ্যে দিয়ে স্টুডেন্টটার উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই ক্ষুদ্র আয়োজনটা করেছি। তাই আজকে আমাদের মাঝে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের বিদ্যালয়ের টিএমসি স্যার সুব্রত দাস মহাশয় আছেন, অন্যান্য স্যারেরা আছেন, আমাদের এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুনীল চন্দ্র দাস মহাশয় এবং তথা তফসিলি জাতি মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবেও আছেন এই বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সবাইকেই আমরা বাবা সাহেব আম্বেদকরের পক্ষ থেকে গরিব অভিনন্দন ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ক্ষুদ্র আয়োজনটা আজকে আমরা এই বিদ্যালয়ে চন্দনমোড়া কৃষ্ণ কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে আমরা এই আয়োজনটা করেছি, যাতে এই ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্য দিয়ে
ছাত্ররা ভবিষ্যতে যাতে পড়াশোনাকে উজ্জ্বল করতে পারে, নিজের ব্যক্তিত্বটাকে উজ্জ্বল করতে পারে এবং এই বিদ্যালয়ের সুনামটুকু যাতে বজায় রাখতে পারে। তাই আমরা ছাত্রদেরকে পড়াশোনার ক্ষেত্রে যাতে বিভিন্নভাবে ওরা অন্যদিকে যাতে ঝুঁকি না দেয়, তারা তাদের ভবিষ্যৎটা দেখে। এবং মা বাবার অনেক ছেলেমেয়েরা আছেন যাদের বই খাতা কলম কিনে দিতে অসুবিধা হয়, যেহেতু আমরা এখানে তফসিলি জাতির এবং মৎস্যজীবীর সবসময় আমাদের এখানে মাছ পাওয়া যায় না, ছেলে মেয়েদের অনেক কষ্টতে পড়াশোনা এখানে করাইতে বাধ্য হয় এবং বিভিন্নখানে ওনারা যাচ্ছেন যাতে ছেলেমেয়েরা মানুষ হয়। তার ক্ষেত্রে আমরা এই ক্ষুদ্র আয়োজনের মধ্যে দিয়ে সামান্যটুকু উপহার আমরা ওনাদেরকে দিলাম, ছাত্ররা যাতে সেটুকু পেয়ে তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে পারে। নমস্কার। আপনার নাম আর আমার ধর্মনগর রেল ডিভিশন ডিমান্ড কমিটির 5 দফা দাবি সনদের লক্ষ্যে আজ সকালে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহার নিকট এক গণডেপুটেশন প্রদান করেন। বন্ধ করে দিলে বলে যে প্রবলেমটা হয় সেই প্রবলেমটা হচ্ছে আমাদের রেলওয়ে ডিভিশন ডিমান্ড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট তরফে ভারতবর্ষের সেনাবাহিনী এবং ভারত সরকারকে অভিনন্দন জানাই যে পাকিস্তানকে উপযুক্ত জবাব দেওয়ার কারণে। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা আজকে 5 দফা দাবি নিয়ে এখানে এসেছি। আমরা গত 12 মার্চ তার যে দাবিগুলো আমরা দিছিলাম, এর মধ্যে কৈলাসহরের লাইনটা হওয়ার গভর্নমেন্ট সিদ্ধান্ত হয়েছে, ধর্মনগরে ভোক্তা আদালত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এখন রয়েছে আমাদের রেল ডিভিশন এবং রেলের উড়ালপুর গেইটে একটা উড়ালপুরের ব্যবস্থা করা এবং নতুন 3 দফা দাবি হচ্ছে আমাদের ধর্মনগরে বিএড কলেজ স্থাপন করা, ধর্মনগরে আইন কলেজ স্থাপন করা, ধর্মনগরে একটা মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা। এই দাবিগুলো আজকে আমরা ডিএম মারফত চিফ মিনিস্টারের কাছে পাঠালাম। দেখি চিফ মিনিস্টার কী করে। আমরা ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব অবিলম্বে এই দাবিগুলো কার্যকরী করার জন্য গভর্নমেন্ট এগিয়ে আসে। ডিএম কি আশ্বাস দিয়েছিলেন? হ্যাঁ, ডিএম আপনাকে কি আশ্বাস দিয়েছিলেন? এডিএম স্যার এডিএম স্যার উনি আজকে করছেন চিফ মিনিস্টারকে পাঠাইলে পরে গভর্নমেন্ট কি সিদ্ধান্ত নেয় দেখা যাবে। আপনার নামটা, পরিচয়টা, আপনার পরিচয়টা? আমি রেলওয়ে ডিভিশন ডিমান্ড কমিটির প্রেসিডেন্ট কন্দর্প বর্ষাকি। বন্ধ করে দিলে বলে যে প্রবলেমটা হয় সেই প্রবলেমটা হচ্ছে ভলেন্টিয়ার হেলথ সোসাইটির উদ্যোগে আজ পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা অঙ্গ হিসেবে একটি গাড়ির শুভ উদ্বোধন করা হয়। পর্যায়ে রয়েছে। উদ্বেগজনকভাবে 10 থেকে 16 কোটি মানুষ অ্যালকোহল সেবন করেন। নেশার বিরুদ্ধে আমাদের সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। সেখানে বিভিন্ন অঞ্চলে, রাজ্যের সমস্ত অঞ্চলে সেখানে নেশা বিরোধী অভিযান সেখানে সংগঠিত হচ্ছে। সেখানে আমাদের ভলান্টিয়ারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার উদ্যোগে আজকে একটি ভ্যান সেখানে শুভযাত্রা শুরু করবে। আমাদের পশ্চিম ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে এই গাড়িটি ঘুরবে এবং নেশার যে মারাত্মক ক্ষতি সেটা জনগণকে সেখানে অবহিত করবে, জনগণকে সচেতন করবে। আমরা আমাদের এই জেলাকেও আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নেশামুক্ত জেলা হিসাবে ঘোষণা করতে চাই। তো আমাদের ডিএম থেকে শুরু করে আমাদের যারা বিডিও যারা আছে, চেয়ারম্যান যারা আছে, পঞ্চায়েতের প্রধান যারা আছে, আমাদের জেলা পরিষদের যারা আছে, বিভিন্ন সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা আছে, ক্লাব যারা আছে, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা আছে, সবাইকে নিয়ে আমরা চাইছি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ডাক দিয়েছেন নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠন করার, সেই কাজে আমরা আমাদের এই জেলাতে যাতে আমরা নেশামুক্ত করতে পারি তার জন্য আমরা বিভিন্নভাবে কাজ করছি। তো এই কাজে আমাদের বরাবরই সাহায্য করে আসছেন আমাদের ভলান্টিয়ারি হেলথ
অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা, তারা বরাবরই আমাদের এই নেশার বিরোধী অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। তো আজকেও ওরা একটা গাড়ি সেখানে এই নেশা বিরোধী অভিযানে সামিল করেছে। এটা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন আনাচে কোনাচে সেই গাড়িটি ঘুরে নেশার যে ক্ষতিকারক প্রভাব সেটা মানুষকে বোঝাবে। আমার বিশ্বাস এই গাড়ির মাধ্যমে অনেকেই সেখানে সচেতন হবে এবং নেশার যে প্রকোপ সেটা কমবে। 16 কোটি মানুষ অ্যালকোহল সেবন করেন, 3.1 কোটি গাঁজা এবং পাহাড়ি জনপদে একদিনের টানা বৃষ্টি কখনো কখনো বদলে দিতে পারে গোটা জীবনের ছবি। এমনই এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্য গত বছরের আগস্টে। সেই স্মৃতি এখনো সতেজ সাতচাঁদ আরডি ব্লকের জনগণের মনে। পুরা ভাঙা ওই টাইমে আইছিলাম যে তখন তো পুরা উঠবো আর এই জায়গাটাতে ফিলিংটা কেমনে ইয়ে করাবো ফিরানো হইব। নমস্কার, আমরা আজকে সাতচাঁদ আরডি ব্লকে ফ্লাড এফেক্টেড যে কাজগুলো ছিল, যে কাজগুলো আমরা ফ্লাডের পরে আমাদের আরডি ডিপার্টমেন্ট থেকে বলা হয়েছিল যে ফ্লাড এফেক্টেড যে কানেক্টিভিটির জন্য যে কাজগুলো ছিল এগুলো লিস্ট করে দেওয়ার জন্য, এগুলো দেওয়ার পরে তারপরে ডিপার্টমেন্ট থেকে এগুলো ফান্ড স্যাংশন করা হয়। এই কাজগুলো আমরা আজকে এখানে ভিজিট করেছি। টোটাল আমরা এখানে 3-4টা ফ্লাড এফেক্টেড যে অনগোয়িং ওয়ার্কগুলো আছে এই কাজগুলো আমরা দেখেছি। এর মধ্যে ফুলছড়ি আছে, দক্ষিণ ভোরাতুলি আছে, তারপরে উত্তর কালাডাপা আছে। এগুলো ছাড়া আমরা আমাদের MGNরেগা স্কিম থেকে যে সিসি রোড কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এগুলো আমরা কাজ আজকে ভিজিট করেছি। পাশাপাশি আমাদের আরডি দপ্তর থেকে স্কুলের মধ্যেও কিছু কাজ চলছে, এগুলো আমরা আজকে এখানে ভিজিট করেছি। যে ফ্লাডের যে কাজগুলো আমরা দেখলাম যে কাজগুলো ভালোভাবেই চলছে এবং যে ফান্ড স্যাংশন করা হয়েছে ফান্ড স্যাংশন এবং এস্টিমেট অনুসারে কাজটা হচ্ছে এবং যে রাস্তাগুলো টোটালি আনকানেক্টেড হয়ে গিয়েছিল ফ্লাডের পরে এখন কানেক্টিভিটি আবার রিস্টোর করা হয়েছে এবং কাজগুলো ভালোভাবে হয়েছে। আর সিসি রোড যেগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে এগুলোরও গুণগত মান ভালোই আমরা পেয়েছি। আর কিছু কাজ এখন অনগোয়িং আছে যেগুলো কাজগুলো ভালোভাবে হচ্ছে। আগের ছবিটাতে এই ইয়েটা আছে, হ্যাঁ এই জায়গাটা ভেঙে গেছে। আজ সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালে ম্যালেরিয়া সুপারভাইজিং কমিটির উদ্যোগে পালিত হলো জাতীয় ডেঙ্গু দিবস। আমরা বিভিন্ন ধরনের মশারি আমরা সরকারি নির্দেশে মশারি দিয়েছি এবং যারা এমনি বাজার থেকে মশারি কিনেন সবাই যাতে মশারি ব্যবহার করেন। এছাড়াও মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে আমাদের যাতে বিভিন্ন ধরনের জলাশয় এবং বিভিন্ন বাড়ির আশপাশে যেগুলি আমরা পরিত্যক্ত অপরিত্যক্ত অবস্থায় পরে থাকি বিভিন্ন ধরনের বাসনপত্র, এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের টায়ার, ফুলের টব এগুলিতে যাতে জল না জমে সেদিকে আমরা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে করে মশার বংশবৃদ্ধি না হয়। তাহলে 1 নম্বর কাজ হলো আমাদের মশার বংশবৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং বিভিন্ন ধরনের আমরা প্রতি সপ্তাহে আমরা ডায়েটে পালন করতে হবে সবাইকে সমস্ত সাব সেন্টার লেভেলে। যেমন আমরা প্রতি শুক্রবারে প্রত্যেকটা সাব সেন্টার আমরা সাধারণ হসপিটালে বিভিন্ন জায়গাতে আমরা ডায়েটে পালন করে থাকি এবং মানুষকে আমরা অ্যাওয়ারনেস দিয়ে থাকি। যেমন জাতীয় ডেঙ্গু দিবস, এই দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গাতে আজকে বিভিন্ন ধরনের জোলাইবাড়ি স্কুল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মদের কাউন্টার তুলে নিতে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হলেন বিদ্যালয়ের ছাত্ররা। এখানে আসার আজকে মূল কারণ হলো অনেকদিন যাবত একটা কমপ্লেন বা আমার ছোটো ভাইরা কইতা ছিল
এমনকি স্কুলে যে ছাত্রছাত্রীরা রয়েছে তারাও বলছিল যে তারা এখান দিয়ে স্কুলে যাতায়াতে অনেক অসুবিধা হয়, কারণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে স্কুলের 20 মিটার হইতো না, স্কুল মাঠটার 20 মিটারের মধ্যে একটা অ্যালকোহল শপ রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে তো অনেক সময় বিভিন্ন জন এখানে বসে নেশাগ্রস্ত অবস্থা থাকে। ছাত্রছাত্রীরা এখানে টিউশন করানো হয়। এখানে 3টা স্কুল রয়েছে, স্পেশালি নার্সারি স্কুল রয়েছে, এরপরে 2টা এইচএস স্কুল রয়েছে, একটা গার্লস একটা বয়েজ, ঠিক আছে। তো এটা আমাদের যে সমাজ, এটা একটা যে শিক্ষার সমাজ, এখানে এটা সমাজিকতা নষ্ট হচ্ছে, এটার জন্যই আসছে মূলত এখানে আসা। আমাদের কথা হচ্ছে যে সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে তারা ব্যবসা করছে, তারা অন্য কোথাও গিয়ে করুক, এটা আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এখানে স্কুলের সামনে যে এই জিনিসটা হচ্ছে, মানে আমাদের ছাত্রছাত্রীর উপর অনেকভাবে মানে তাদের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে, এই জন্যই আজকে আমরা এখানে আসার মূল উদ্দেশ্য হলো আমরা যে অ্যালকোহলের দোকানটা আছে স্কুলের প্রায় 500 মিটার দূরেও নেই, 300 মিটার দূর হবে, এটা বন্ধ করার জন্য আমরা এখানে এসে আমরা স্কুলে বা প্রাইভেট থেকে যে কোনো টিউশন মাস্টার থেকে আসতে মানে এখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে থাকে, এখানে আমরা যাতায়াত করতে খুব অসুবিধা হয় এবং যে অ্যালকোহলের বোতল আছে এগুলো স্কুলে ছুঁড়ে মেলা হয়, তারপরে এগুলো খুব বিশ্রীভাবে আচার আচরণ করা হয়। সেই জন্য অ্যালকোহলের দোকানটা এখান থেকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বা বন্ধ করার জন্য আমরা এখানে এসেছি। দোকানটা দেওয়ার ফলে অনেক ছেলেরা অকাল মৃত্যুবরণ করছে, যার ফলে তারা মানে স্কুল থেকে ফেরার পথে অথবা প্রাইভেট অথবা অফিস আদালত থেকে ফেরার পথে অনেকেই এই দোকানে ঢোকে। এই দোকানে ঢোকার ফলে তারা নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে, আর তারা বেশি দিন বাঁচে না, তারা কয়েক বছর তারা মৃত্যু করে ঢলে পড়ে। তাই আমরা চাই এই দোকান বন্ধ রাখা হোক এবং এই দোকান পারলে অন্য জায়গায় দেওয়া হোক। তুমি কোন স্কুলের ছাত্র? আমি জুলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের কলা বিভাগের দ্বাদশ শ্রেণী একজন ছাত্র। এখানে কয়টা বিদ্যালয় আছে মোট? এখানে আপনার 3টে বিদ্যালয় আছে, একটা জুলাইবাড়ি শিশু নিকেতন এবং জুলাইবাড়ি পিএমসি, জুলাইবাড়ি মহেন্দ্রমোহন বালিকা বিদ্যালয় এবং জুলাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়। আসাম থেকে ত্রিপুরার হেরোইন পাচারের সময় ধর্মনগর পুলিশের হাতে আটক 2 ড্রাগস পেডেলার। কয়েকদিন যাবতে আমরা মানে এনডিপিএস এর উপরে আমরা একটা স্পেশাল রেড চলছে, তারই অঙ্গ হিসেবে আজকে আমরা দিগলবাগ টু দুর্গাপুর রোডে একটা ইনফরমেশন আসছিল যে এখানে ড্রাগস মানে লেনদেন হইতে পারে। তো তাই সেই গোপন খবরের ভিত্তিতে আমরা আজকে বিকালে 4:09, 4:10, 15 দিকে আমরা একটা স্পেশাল রেড করি এবং একটা স্কুটি সহ আমরা 2 জনকে আমরা আটকাইতে পারছি এবং তাদের কাছ থেকে 2 জনকে আটকাইতে পারছি। তাদের নাম হলো একজন জোহন শুক্লবৈদ্য, আরেকজন হলো রাজদীপ চাষা, 2 জনের বাড়ি আলগাপুর। এবং তাদের কাছ থেকে আমরা সাবানের কেসের যে এর মধ্যে ড্রাগস আমরা পাইছি, যেটা আমরা হিরোইন বলে মানে আমাদের ধারণা, এবং আমরা টেস্ট কিটে যেটা এটা হিরোইন আমরা ধরে নিচ্ছি এবং আমরা টোটাল 22 গ্রাম, প্রত্যেকের কাছ থেকে 11 গ্রাম করে আমরা হিরোইন তাদের কাছ থেকে আমরা রিকভারি করতে সক্ষম হয়েছি এবং এগুলো আমরা সিজ করছি এবং তাদেরকে আমরা ডিটেইন করছি এবং তাদের বিরুদ্ধে একটা স্বপ্রণোদিত একটা মামলা হবে, এনডিপিএস মামলা হবে এবং তাদেরকে আমরা এখন পিএস নিয়ে যাচ্ছি এবং জিজ্ঞাসাবাদ চলবে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছি এবং আরও তাদের সাথে কে কে জড়িত আছে এবং তাদের কোথায় ড্রাগসটা বিক্রি করবে বা কোথায় থেকে নিয়ে আসলো সেই বিষয়টা আমরা দেখছি। ইনভেস্টিগেশন সেই উপলক্ষে আমরা চলছে এবং দেখছি আমরা আগামীকালকে তাদেরকে আমরা কোর্টে প্রেরণ করবো এবং তাদেরকে অবশ্যই ডিমান্ডে যে ড্রাগসগুলো আনা হয়েছে মূল্য অনুমান 50 থেকে 60 হাজার। গাড়ি চাবি
অনুষ্ঠিত হলো ফুড সেফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির। হোটেল, রেস্টুরেন্ট কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসার সাথে যুক্ত দোকান মালিকরা কিভাবে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে খাদ্য বিক্রি করবেন এবং খাদ্য সুরক্ষার বিষয়ে কি কি নিয়ম নীতি মেনে চলা প্রয়োজন সেই বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে আজ কাঞ্চনপুর রেভিনিউ ডাক বাংলোতে কনফারেন্স সংঘটিত হয়। আপনাদের বলে দিচ্ছি, 3টে রাস্তা, যে কোনো একটা রাস্তায় আপনারা হাঁটতে পারেন। একটা কোথাও থেকে কাঠ জোগাড় করবেন, কাঠের মানে মাটি থেকে 15 সেন্টিমিটার মতো। লিমিটেড FSSAI অ্যান্ড প্যানেল ট্রেনিং পার্টনার। ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা খাদ্য ব্যবসায়ীরা খাদ্য সুরক্ষার উপরে প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমরা ভারতবর্ষে পেন ইন্ডিয়াতে আমরা ট্রেনিং অর্গানাইজেশন করছি। আর এটা কাঞ্চনপুর সাব ডিভিশনে মহকুমা প্রশাসন আমাদের প্রচুর হেল্প করেছে এই ফাস্ট্যাগ ফুড সেফটি ট্রেনিংয়ের কাজে, যেটা আজকে SDM ডাক বাংলার কনফারেন্স হলে প্রশিক্ষণ চলছে। এখানে উপস্থিত আছেন কাঞ্চনপুর বাজার সেক্রেটারি টাবলু বড়ুয়া সাহেব, আছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী মিস্টার গৌতম রায়। আর আজকে এখানে সব থেকে বড় কথা যেটা হচ্ছে, এখানে উপস্থিত আছেন কাঞ্চনপুর বাজারের বিভিন্ন ধরনের খাদ্য বিক্রেতা ব্যবসায়ীগণ। আমি আশা রাখবো আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন ট্রেনার অরিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য, যিনি FSSAI ট্রেনার। তো আশা রাখবো আগামী দিনে এখান থেকে যা শিখবে তারা বাজারে গিয়ে হাইজিন এবং সুন্দরভাবে খাবার বিক্রি পরিবেশন করবে। ধন্যবাদ। আরেকটু যদি বলে দেন যে মানে অনেকেই প্রশিক্ষণ চলছে এখানে, যে ভারত সরকার যেমন একটা মেডিসিন দোকানে একজন ফার্মাসিস্ট থাকে যে ওষুধ সম্পর্কে জানে, ঠিক ভারত সরকার বলে যে যারা যারা খাবার বিক্রি করবে তারা খাদ্য জ্ঞান এবং খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি সম্পন্ন এবং FSSAI থেকে ফাস্ট্যাগ সার্টিফিকেট প্রাপ্ত একজন দোকানে থাকতে হবে, 25 জনের মধ্যে একজন। তো তারই আজকে এখানে কর্মশালা চলছে, প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন মিস্টার অরিজিৎ কুমার ভট্টাচার্য এবং আমার সঙ্গে আছেন বাজার কমিটির সেক্রেটারি এবং খাদ্য সুরক্ষার সঙ্গে এই ব্যাপারে উপস্থিত ছিলেন আমাদের কাঞ্চনপুর হসপিটাল থেকে, যেটা SDMO অফিস থেকে MHO স্যারও কিছুক্ষণ আগে উপস্থিত ছিলেন। ধন্যবাদ। হ্যাঁ স্যার, এই ট্রেনিং হওয়ার পরে 4 দিনের পরে সার্টিফিকেট থাকবে। সার্টিফিকেট আমরা প্রিন্ট করে ওদেরকে হাতে পৌঁছে দেব এবং প্রতি 2 বছর পর খাদ্য সুরক্ষার এই ট্রেনিংয়ে ওদের আসতে হবে এবং বসতে হবে, শিখতে হবে কীভাবে খাদ্য সুরক্ষিত রাখা যায়। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ARC পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে রাজ্যের আলু উৎপাদন প্রায় 3 গুণ হয়েছে। To have interactive session so that the loopholes or the shortcomings, whatever. Look here, what a project. I mean, in the state-wise, how many projects we are going to cover? This project, so I think it will be half done. So we have got the term review meeting of ARC project in Tripura with the state government officials, scientists, and secretary, and we have the evidence for the success of this project from chief scientist of Department of Horticulture and RKBYT. And we are looking forward to continue this momentum till 2029-30 to make Tripura sustainable in seed potato production, not only seed potato production but also improving the productivity to close the yield gap and support the trade in the region. And with that, we are hopeful that the next phase of the project would continue. And I also want to thank the team here for the support, collaboration that they have given us to make this project successful. Thank you. Thank you. এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই। পরবর্তী আপডেটস দেখার জন্য চোখ রাখুন ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। নমস্কার। নমস্কার, স্বাগত আপনাদের ত্রিপুরা নিউজ 8 এর পর্দায়। এই মুহূর্তে আমি আপনাদের সাথে রয়েছি পূজা। ত্রিপুরার মুখ্য সচিব জিতেন্দ্র কুমার সিনহা আগরতলা প্রজ্ঞা ভবনের সংবেদনশীলতা সহ সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মশালা সুশাসনের জন্য AI স্বচ্ছতা, দক্ষতা এবং প্রভাব চালনা উদ্বোধন করেন।
With this, we have come to the end of the inaugural session. The divine presence and seek blessings for a successful and enlightening work. Some of you must be aware that e-hospital. The IAS Secretary welcome speech. Ministry of Electronics and Information Technology. Officials from NEGD, nodal officers of the various departments. You are doing any business, you also got to TAN. Regards the commercial and residential buildings, we have got a building permission, we have got a fire service permission, electricity, water, sewerage. Now we are building a common platform for the constructions. So this will create interlinkage of databases, interlinkage of software systems, and we will be able to generate a big data. So unless and until you have got a big data, AI tools will not work. So now that we have come to a stage where 3 stages are already now done in our state. So when we are talking with the NEGD in the Ministry of Electronics and IT in Government of India, they assessed our readiness, and once we are found ready, today is the first workshop, sensitization and orientation. So today after the inaugural session we will have technical sessions. They will share with you what are the AI tools which are there for use in the government. What are the use cases? Because practically this AI has been used in the past in various states and department agencies, and they will show you. So after this we will organize department wise hands-on training for this AI tools in the IT department Smart Training Center. So for that these AI tools will be procured by the government of Tripura. IT department will procure licenses. Like e-office is one tool of administration process. So like that there will be various tools which will purchase and give access. So those tools will be used by us to do the lot of government work. Lot of laborious work can be done smartly. We all are in government, we are hard pressed for time, deadlines, there are challenges. So time has come to now do smart work in place of hard work and very efficiently. So today's sessions will show you how we can, like say BMS. Now for example, social pensions or scholarships, our clerks and accountants used to spend 1 month preparing repetitive bills every month. Then after 1 month's work, then they used to make a bill for treasury, and then treasury used to take also a few days. Now repeated work is there, you need not prepare bill every month, you have to just check the number of days or payments. So that is now being done say within say 2 days or 3 days. So smart work we have to do efficiently. सरकार हर तरीके से आपको मदद करने के लिए तैयार है, तो इससे अच्छी क्या बात होगी। सरकारी खर्चे में सरकार का भी काम, अपना भी काम, परिवार का भी काम हो जाए। ऐसे वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस के लिए लोग 50-50 हज़ार रुपया का फी देते हैं, ये हम लोगों को फ्री में मिल रहा है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि जो चैट जीपीटी अकाउंट है सिर्फ सेक्रेटरी महोदय गण तक सीमित नहीं रहेगा, सभी एचओडीज को दिया जाएगा। तो मैं इस मंच से ऐलान करता हूं कि उनकी भावना को सहज स्वीकार किया जाता है। और इसके अलावा जो भी आपको संसाधन की जरूरत पड़े, निश्चित रूप से हम और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं निश्चित रूप से देंगे। अभी उन्होंने मैन पावर की चर्चा की, इसी मैन पावर के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा था 2003-04 में। आज मुझे बहुत आपके सामने बताते हुए खुशी हो रही है कि सभी डिपार्टमेंट्स को मिला करके जब
500 लोगों की एक स्ट्रॉन्ग टीम, IT टीम आपके साथ बैठेगी, आपका सहयोग करेगी, तो निश्चित रूप से जो एक सपना है त्रिपुरा को डिजिटल सोसाइटी बनाने का, वो सपना निश्चित रूप से परिपूर्ण होगा। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और इस वर्कशॉप के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। You cannot jumpstart and go to the AI directly. For that, intelligence are now going hand in hand, and you must have. Lot of other states also started making the. পহেলগাঁওয়ে হামলার প্রত্যাঘাতে ভারতীয় সেনা বীর যোদ্ধাদের ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা সহ অভিনন্দন জানিয়ে এই ত্রিরঙ্গা যাত্রা র্যালি সংগঠিত করে বিজেপি দক্ষিণ জেলা। लोग MLA विधायक सब लोग मिलके हम भारत का हमारा प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर बिग सक्सेस के लिए, हमारा आर्मी के लिए, हम सब एक साथ के लिए आज ये रैली हम निकले। इस रैली अब जाते अब देख रहे पूरा जनता के साथ हमारा भारत का देश के लिए हम ये यात्रा हम प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, इस देश है पूरा हमारा प्रधानमंत्री जी के साथ है। हम सिंदूर ऑपरेशन में बहुत बड़ा विक्ट्री किया, वो सेलिब्रेशन करने के लिए हमारा आर्मी के लिए फुल सपोर्ट करने के लिए हमारा जनता आज पूरा देश में पूरा तिरंगा रैली निकाल के हमारा सपोर्ट, देश का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट, हमारा प्रधानमंत्री जी के लिए भी हमारा एयरफोर्स और नेवी आर्मी सबके साथ हम सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए आज साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट में हम हमारा यात्रा जा গত 1 এপ্রিল থেকে এবছরের নতুন শিক্ষাবর্ষ চালুর 2 মাস অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও রাজ্যের বহু স্কুলে সব বিষয়ে পাঠ্য বই পৌঁছায়নি। কোথাও নামমাত্র 1-2টি বই, কোথাও আবার শুধুমাত্র ওয়ার্কবুক দেওয়া হয়েছে। অথচ আগামীকাল অর্থাৎ 17 মে থেকে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি শুরু হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠ্যপুস্তকের অপ্রতুলতা নিঃসন্দেহে পড়াশোনার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করবে। শিক্ষা দপ্তরে এহেন ঢিলাপনাকে কেন্দ্র করে মনোভাবে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে AIDSO ত্রিপুরার রাজ্য কমিটি। গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে বিশেষ পরিকল্পনা করে রাজ্যের সমস্ত স্কুলে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে। পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে। অবিলম্বে বিদ্যাচ্যুতি প্রকল্প প্রদান করতে হবে। স্কুলগুলির হোটেল পরিষেবার উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। আমরা AIDSO ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আমরা এখানে এসেছি। আপনারা জানেন এই 1 এপ্রিল থেকে এই নতুন শিক্ষাবর্ষ চালু হয়েছে। এপ্রিল মে 2 মাস এখনও চলে গিয়েছে, এখন পর্যন্ত রাজ্যের স্কুলগুলিতে পাঠ্যপুস্তক এখনও ছাত্রছাত্রীদের হাতে পৌঁছায়নি। ইভেন কি আগামীকাল থেকে আমাদের গ্রীষ্মকালীন স্কুলগুলিতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি পর্যন্ত ঘোষণা হয়েছে। তাহলে যে দীর্ঘদিন ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক যদি না পায় তাদের কি পড়াশোনাটা ভালো হবে না খারাপ হবে? তাহলে এই যে এই ধরনের শিক্ষা দপ্তরের
এখন পর্যন্ত যে পাঠ্যপুস্তক গেল না স্কুলের মধ্যে, ইভেন কি আমরা শুনতে পাচ্ছি যে কিছু কিছু স্কুলে ইংরেজি ক্লাস 6-এর ইংরেজি বই গেল, কোথাও ওয়ার্ড বই গেল, হ্যাঁ 2-3টা এরকম বই যাচ্ছে। তাহলে ছাত্রছাত্রীদের এই দীর্ঘ সময়, গ্রীষ্মকালীন দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তারা পড়াশোনা করতে পারবে না, কার্যতই পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটা অনীহা সৃষ্টি হবে। এই যে শিক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকা থেকে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? নিঃসন্দেহে শিক্ষা দপ্তরের এই ভূমিকা একটা উদাসীনতার পরিচয় হচ্ছে। আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমরা 7 দফা দাবিতে আমরা এখানে এসেছি মাননীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তার নিকট আমরা ডেপুটেশন দেব। তার পাশাপাশি এই যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুল, প্রায় প্রত্যেক দিন পত্রপত্রিকায় ঘোষণা হচ্ছে, পত্রপত্রিকায় আসছে যে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলের ভয়ানক দুরবস্থা। এই যে বহু স্কুলগুলির মধ্যে এখনও দেখা যাচ্ছে কি যে শিক্ষক শিক্ষিকার বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক শিক্ষিকার অভাব। তারা ভালো করে মানে সেরকম ট্রেন্ড টিচার সেখানে ক্লাস দিতে পারছে না, এবং বহু ছাত্রছাত্রীরা আজকে বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে হঠাৎ করে যে ইংরেজি মাধ্যম পড়ার যে চাপ, সেই চাপ সহ্য করতে না পারে তাদের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা হচ্ছে এডুকেশান নিয়ে। এবং তাও আমরা লক্ষ্য করছি এই রিসেন্ট এখন বোর্ড পরীক্ষা থেকে ধরুন এই যে সিবিএসসি প্যাটার্নের যে বোর্ড, সিবিএসসি থেকে টিবিএসসিতে কোনো ছাত্র যদি ভর্তি হতে হয় তাহলে তাকে 1000 টাকা মাইগ্রেশন সংগ্রহ করতে হবে 1000 টাকা দিয়ে। এটা কি ধরনের পরিকল্পনা? তাহলে স্কুল স্তরের ভর্তি প্রক্রিয়া যদি এরকম জটিলতা সৃষ্টি হয় তাহলে গরিব ঘরের ছেলেমেয়েরা কীভাবে পড়াশোনা করবে? এমনি তো মানে শিক্ষার মধ্যে ব্যাপক ফি বৃদ্ধি হচ্ছে। তাই আমরা 7 দফা দাবিতে আজকে আমরা এখানে সোচ্চার হয়েছি। আমাদের প্রথম দাবি হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন যে ছুটি, এই ছুটির মধ্যে বিশেষ পরিকল্পিতভাবে যেন সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়, এবং এই যে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্প এটা যেন বাতিল করা হয়, এবং প্রত্যেকটা স্কুলে প্রয়োজনীয় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে, এবং স্কুল স্তরে ভর্তি প্রক্রিয়াকে কোনো মতেই জটিল করা চলবে না। মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটের নামে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে 1000 টাকা নেওয়া চলবে না। শিক্ষার সকল স্তরে ফি মুকুব করতে হবে, এবং স্কুলগুলির যে হোস্টেল পরিষেবা, সেই হোস্টেল পরিষেবাকে গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। এই দাবি নিয়ে আমরা এসেছি। আমি রামপ্রসাদ আচার্য, রাজ্য সভাপতি। খোয়াই বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতে গতকাল সিপিআইএম এর ডেপুটেশন, বিনা অনুমতিতে আসায় ডেপুটেশন গ্রহণ হয়নি। সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালো বাগান গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। আমার নাম সুদর্শন সরকার, আমি বাগান গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। গেছেগাঁও দুপুর 12টার সময় সিপিএম থেকে তারা 5 জন আসছিল এই পঞ্চায়েতে তারা ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য, কিন্তু ডেপুটেশন দিতে গেলে তো আমি জানি যে 48 ঘন্টা আগে তারা পারমিশন নিতে হয়, কিন্তু কোনো পারমিশন তারা লইছে না। তারা হঠাৎ করে আইসেরা পঞ্চায়েতের হইতেছে যে আমরা ডেপুটেশন দিতাম। তারপরে একটা কাগজ দিয়েছিল করোনা লেখা, তারপরে আমি বলছি কোনো পারমিশন নাই, পারমিশন ছাড়া আমরা কোনো কাগজ আমরা জমা রাখতাম না। তারপর তারপরে দিয়া তারপর আমরা ঘুরাই দিচ্ছি এই বিষয়ে। এই পরবর্তী সময় কি পুলিশ আইছে? হ্যাঁ, পরবর্তী সময় পুলিশ আইছিল, তারাও পুলিশকে ফোন করছে, কিন্তু উশৃঙ্খল আমরা তো কোনো উশৃঙ্খল করছি না। উশৃঙ্খল না করা সত্ত্বেও তারা পুলিশ আনাইছিল। তারপরে পুলিশ আইসে দেখছে, আমরা কথা কইছি। এই বাগান পঞ্চায়েতে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। গতকাল সিপিএম দলের থেকে 3 জন প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করে প্রায় 12টার সময়। আসার পর যে আমরা আসি ডেপুটেশনের জন্য, আমি বলছি ডেপুটেশন তো পারমিশন আমি পাইছি না। তারপরে তারা দিকে চলে গেছে।